सत श्री अकाल जी। तुहाडा राज पंजाबी कहानियां विच एक बार फिर तो स्वागत है। अज दी कहानी है विआह एक कशमकश, जो कि असी पहला अते दूजा भाग पेश कर चुके हाँ ते अज तुहाडे लई तीजा भाग पेश करन जा रहे हाँ। करम नूं इस हालत विच देख उसदे बापू जी दे भी अथरू वग पए। करम दे ओह बापू जी जो कि एक सख्त दिल दे ते सुभाਅ दे सन, पहली बार अज करम दे फुੱਫੜ ते मामा जी उसदे बापू जी नूं रोंदे देख ना सके। उन्हां करम दे बापू जी नूं संभालिया ते एक नज़र करम नूं देखदियां तां उन्हां दियां अखां छावें सवेर दा वक्त सामने आया। जदों करम सेहरा बन तैयार बर तैयार हो घरों बरात लै चावां नाल निकलिया सी। किन्ने चाह सन सब दे विआह दे ते हुण करम दी इह हालत। बापू जी रो पए ते रब नूं पुछण लगे कि आखिर की गुनाह हो गया सी साडे तो जां मेरे तो जो सानू इह दिन देखना पिया। ओए रब्बा, जे मेरे तो गुनाह होया तां उसदी सज़ा मैनू दिंदा, मेरे पुੱਤ नूं ना। ओए रब्बा, जे मेरे पुੱਤ तो भी कोई गुनाह होया तां हथ बन तेरे अगे अरज आ। ओए रब्बा, तू ओदी सज़ा भी मैनू ही दे दे रब्बा। नाल ही उच्ची उच्ची रोण लगे। इन्ने नूं करम दे बापू जी नूं डॉक्टर कमरे विच आ गए। उन्हां दस्सिया कि ड्राइवर दी मौके ते ही मौत हो गई है ते करम दी हालत भी बहुत सीरीयस है। ओह हर पल अपनी मौत नाल लड़ रहा है। कोई ऐसी बात है जो उसनूं जिंदा रखी बैठी है। ओह जीना चाह रहा है ते बहुत बहादुर है। तुहाडा लड़का मौत नाल भी लड़ रहा है। करम दे मामा जी ने डॉक्टर नूं दस्सिया कि अज करम दा विआह सी। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਲੈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਹੀ ਕਰਮ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇਖਦੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। करम दे मामा जी ने सहज दे घर फोन किया जो कि अगों सहज दी भूआ जी ने उठाया ते करम दे मामा जी ने सहज दे बापू जी बारे पुछया तां भूआ ने दस्सिया कि ओह तां करम दे घर गए हन। तां करम दे मामा जी ने भूआ नूं दस्सिया कि किवें करम दा एक्सीडेंट हो गया ते किस हालत विच ओह हस्पताल विच है। भूआ दे इह सब सुणदे ही होश उड़ गए ते फोन सुनते ही ओह बाहर वल जान लगे कि मैं पुछया कि किस दा फोन सी। करम ठीक तां है ना, कदों आएगा? ओह मैनू लैण भूआ चुप सन। मैं पुछया कि भूआ बोलदे क्यों नहीं, दसो कित्थे आ मेरा करम, कदों आएगा, किवें आ ओह? तां भूआ ने कहा कि कुछ नहीं होया, ठीक है करम आएगा जल्दी ही, बस उसकी थोड़ी सेहत खराब हो गई सी। इन्ना आख भूआ घरों बाहर निकल आई ते गुआंढियां घर वड़ गई। उन्हां घर जा भूआ उच्ची उच्ची रोण लगी। इधर मैं भी घर उच्ची उच्ची रौला पाउण लगी कि क्यों नहीं दसदे ओह करम क्यों नहीं आया, सेहत की होया उसनूं ते उसने वादा कीता सी कि ओह आएगा, कोई तां दस्से की होया। तां इह सुण भूआ ने अपने आप नूं संभालदे होए घर आए ते आण मैनू संभालण लगे। पर मेरे तो अज भूआ नूं भी उच्ची आवाज़ विच बोल हो गया कि ओह क्यों नहीं दसदे कि की कहा करम दे घर वालियां ने फोन ते। तां गुस्से विच आण भूआ ने कह दिता कि करम जदों घरों बरात लैके निकलिया सी तां रास्ते विच उसदी कार दा एक्सीडेंट हो गया जिस वजह उसदे काफ़ी सट्टां लगियां हन ते ओह हस्पताल विच भर्ती है।
ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਬਾਹਰ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ। ਪਿਆਰੀ ਵੀ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਸਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਕਰਮ ਦਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਘੰਟਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖੀਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਬਾਹਰ ਸਭ ਡਰ ਗਏ। ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਗਹਿਣੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਨੇ ਸਨ। ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਸੱਜਣ ਦਾ, ਪਰੀਆਂ ਵਾਂਗਰਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਖੁਦ ਤੋਂ ਖਿਰਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਬੰਦੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਣੀ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਦੇਖ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਅੰਦਰ ਵੜੀ। ਮੇਰਾ ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਧ ਲਹੇ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਜੋ ਸੂਈਆਂ ਲਗਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਥਰੂ ਰੋ ਰੋ ਮੇਰੇ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਲੱਗ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਾਪਿਸ ਘਰੀ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ, ਸਭ ਸਾਡੇ ਘਰੀ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਇੰਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਰਸ਼ੋਂ ਉਤਰੀ ਹੂਰ ਹੋਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਰੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਸੱਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੇੜ ਲਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਲਹਿੰਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਥਰੂ ਭਰ ਅੱਖੀਂ ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿੰਗੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰਮ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਭਾਲ ਬਾਪੂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰਮ ਦੇ ਘਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਰਾਤ ਸਭ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਲੰਘੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ। ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਚੱਲ ਪਏ ਸ਼ਹਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ।
ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ। ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮ ਦੇ ਮਾਮੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਡਾਕਟਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਰਮ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਮੰਮੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਾ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ। ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਫਟ ਅੰਬਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਕਰਮ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ, ਕਰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਚਿਹਰਾ ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਮ ਹਰ ਪਲ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਅੱਖੀ ਅਥਰੂ ਵਗ ਪਏ। ਕਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਲੁਕਾ ਲਏ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਪਲ ਪਲ ਰੋ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਕਰਮ ਕੋਲ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮ, ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ? ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਕਰਮ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਘੁਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਖੀ ਅਥਰੂ ਵਗ ਉੱਠੇ। ਕਰਮ ਦੇ ਅੱਖੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਲਈ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਮ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਛੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਦਾ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਭੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਦੇਖ ਬਸ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਂ ਅਥਰੂ ਵਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਵ ਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੱਥੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਸੂਹੀ ਮਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਅ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੱਥੀ ਚੂੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਨਮ ਹੋ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕਰਮ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਘਰ ਆ ਗਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਥਰੂ ਨਾ ਵਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਘਰ ਆ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗਰਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਭ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕੱਲ ਸ਼ਗਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ, ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਆਣ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਸਾਂ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਧੀਏ ਰੋ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਾ, ਅੱਖੀਂ ਅਥਰੂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਚੁੱਪ ਸਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਗਵਾਚ ਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ
ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਸੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਘਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਪਿਆਰੀ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਭੂਆ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਧਰ ਕਰਮ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸਾਂ। ਕਰਮ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹਰਕਤ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਰਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਸ਼ਾਮੀ ਵਕਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੇਵੋ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅੱਜ ਮਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਉਂਝ ਹੀ ਲੇਟ ਗਏ, ਪਾਸੇ ਵੱਟੇ ਲੈਂਦੇ ਭਲਾ ਨੀਂਦ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਆਈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਜਾਗ ਸਭ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਸ ਬਿਨਾਂ ਪਲਕਾਂ ਝਪਕੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਹਰ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਸਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਝ ਸੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਉੱਠ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਧਰ ਬਾਕੀ ਸਭੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਖਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਭੂਆ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਆਖੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾ ਦੇ ਗਈ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਘਰ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਭੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਂਝ ਹੀ ਉਂਝ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿਆਰੀ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਧੀ ਜੋ ਸਭ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ। ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮ ਘਮਾ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਥਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਵਾਈ ਲੈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਸੀ। ਬਸ ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਜ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 8-10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਗਾਹ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਬਾਬਿਆਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਬੈਠ ਗਏ। 1.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ। ਫੋਨ ਕਰਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਦੀ ਮਾਂ
ਵੀ ਕਰਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਨਾ ਸਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਚੱਲ ਵਸੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਸੁਣ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗਏ ਕਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਮ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਐਸੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਉਸ ਵੈਦ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਉਸ ਵੈਦ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੰਮਕਾਰ ਨਿਬੇੜ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਭੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੱਪੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪਹਾੜ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਚੱਲੀ ਸਾਂ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਾਲਜ ਵਕਤ ਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਲਈ ਟੂਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤੇ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਜ ਪਰਬਤ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਤੇ ਬੇਰੁਖਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50 ਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੋਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਵੈਦ ਦੇ ਦੇਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਗਦਾ ਝਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਕਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਵੈਦ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁੱਛ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ।
ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤਾਂ ਵੈਦ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾਸਤਾਂ ਦੱਸੀ। ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਭੁਲਾ ਸਕਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸਭ ਭੁੱਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦਰਸਾਈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਮਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਘਰ ਵੱਲ ਵਾਪਿਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਗੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਬਸ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਘਰ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਵੈਦ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ ਦੇਸੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਵਕਤ ਬਿਤਾਉਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 2 ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਵੈਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਲੇਪ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਲਾ ਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੈਦ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਸਰਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਬੈਠ ਰਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੁਟਕਲਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਜਦ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅੱਜ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।